Hello everyone, welcome back to my channel, Mechanics of Materials 25 31I. In the last week, under week 1 ನಲ್ಲಿ, you have studied about force analysis, where you have studied various forces and how resolution of forces can be calculated by means of composition and resolving like into x-axis and y-axis. We have solved many numerical examples related to that, and also graphical method also you have learned, and also some concepts of practicals. So in your syllabus in the week 2, you have the concept called stress and strain. So I'm going to take up in 5 different sessions. In the first session, I'm going to explain about loads and stresses. In the second session, I'm going to teach you about strain and its type. In the third session, I'm going to teach you about stress strain diagram. And in the fourth, elastic constant. And the last one is factor of safety and thermal stresses. These concepts are foundation for understanding stress strain behavior and designing safe machine components. By the end of this video, you'll be able to understand what load is, what are the different types of loads, and how stress is defined, and various type of stresses with examples. Let's get started. What do you mean by load? This is very important concept. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ಇನ್ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು. ನೀವು ಒಂದು ಚೇರಲ್ಲಿ ಕೂತಿದಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾರ ಬೀಳ್ತಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಲೋಡ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ or a structural member which causes stress, strain or deformation. So this is very simple definition. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಅದರಿಂದ ಮೆಷಿನ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಸ್ಟ್ರೈನ್, ಡಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ load. You can see some beam here. The load is applying in the middle and the component which is bending here. So there are many types of loads in our daily life. You can say a person sitting on a chair, and chair gets load. A vehicle moving on a bridge ಆಗಿರ್ಬೋದು, a crane lifting a heavy object ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ whatever the books you keep in a table. So those are all the examples of a load. So remember this point: without load there is no stress, without stress there is no strain. So these are all interrelated to each other. Let's come back to the classification of load. So here you can see here, based on the nature of application, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಲೋಡ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ, we define the load as steady load, variable load, suddenly applied load, impact load. Similarly, based on their effect, so once you apply a load, what will be the effect to the member? In that category, we categorize into tensile load, compressive load, shear load, bending load, and torsional load. ಸ್ಟಡಿ ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ. ಸ್ಟಡಿ ಲೋಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಸೊ ಸ್ಟಡಿ ಲೋಡು ಬೇಕಾಗಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ a machine component takes on the load, like whenever it is stationary, ಆ ಲೋಡ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಲೋಡ್ ಅದು. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಏನು ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ, ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಲೋಡು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆನ್ ಎ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೇಲೂ ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವೆಯ್ಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ, ಲೈಕ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಅದ್ರದ್ದು ಏನು ಡ್ರೈನ್ ಔಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಲೋಡ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ರೂಫ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿರ್ತೀರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಡಿ ಲೋಡ್. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೋಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ ಲೋಡು ಟೈಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ, it changes the magnitude and direction during over the period of time, we can call it as a variable load. Example ಏನು ತಗೋಬೋದು, ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೋಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಅಥವಾ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್, ಆಸ್ ದ ನೇಮ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಒಂದು ಸಲ ದಡ್ ಅಂತ ಏನು ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಲೋಡ್ಗೆ ನಾವು ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎ ಹೆವಿ ಮೆಷಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಆನ್ ಅ ಟೇಬಲ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಷಿನ್ ತಂದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೈಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗದೇ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಅದು ಬಿದ್ದರೆ ವಿತ್ ಸಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, that load is called an impact load.
ನೀವು ನೈಲ್ ಏನು ಮೊಳೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ನೋಡಿ ಗೋಡೆಗೆ ಹ್ಯಾಮರಲ್ಲಿ, ಅದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡಿಂದ. CME ಟೂಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೌ ಫೋರ್ಜಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೋಡಿಂದನೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಸೊ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ಲೋಡು ಮೆಂಬರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅಂದರೆ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಆಗೋದು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ಲೋಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಶಿಯರಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಲೋಡು ದಟ್ ಕಾಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಷಿನ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಅದರ್. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಶಿಯರಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಮೆಂಬರ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಷನಲ್ ಲೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ವೆನ್ ಎವರ್ ಎ ಲೋಡ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ ಲೋಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು. ಲೋಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ದಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಓವರ್ ಅ ಗಿವನ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಲೋಡ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಲೋಡ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ವಿ ಯೂಸ್ P ಆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಡ್. ಲೋಡ್ಗೆ ನಾವು P ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ P, ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ A, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನು SI ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಬರೋದಾದರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರ. SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ದ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಯೂನಿಟಿಂದ ಯಾವ ಯೂನಿಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹಂಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು SI ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಡನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನ್ಯೂಟನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏರಿಯಾನ ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಏರಿಯಾ ಅದರದ್ದು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೆದಾಗ. ಸೊ ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗಿಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, SI ಯೂನಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಲೋಡ್ಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ತೊಗೋಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಲೋಡು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ವಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗಿವ್ ಯು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್, ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಆರ್ ಗಿಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಿಲೋ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 1 ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10⁻³ ಇದೆ, 10⁻³ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಲೈಕ್ 1 ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂದರೆ 10⁻⁶ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. 10⁻⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅವ್ರೇನಾದರೂ ಒಂದು 20 ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ 20 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ 1 ಮೆಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಗೆ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇನ್ನು ಗಿಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ 10⁹ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ಲು. ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಏನು 10⁻³ ಇಂಟು 10⁶ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೆಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು 10⁻³ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ mm ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿಗಾ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಿಂದ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So very important concept you should remember, 1 megapascal is equal to 1 Newton per millimeter square. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಮಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಲೋಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋದಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜನರಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೋಡು, ಏರಿಯಾಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂತಹ ಲೋಡ್ಗೆ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಶಿಯರ್, ಟಾರ್ಷನಲ್ ಶಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ರಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು. But for this semester, you are going to learn about normal stresses. Maximum normal stresses ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತೀರಾ. 4th semester ಅಲ್ಲಿ shear stresses ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ you should know all the stresses. You can see the animation here. Whenever the load is applying for a member, you can see the elongation is happening. ಈ ಥರ ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ಗೆ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾ ವೆನ್ ಮೆಂಬರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಲಾಂಗೇಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಲೋಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾನೇ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈ ರಾಡ್ಸು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಕೇಬಲ್ಸು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಲೋಡ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So internal resisting force developed per unit area when it is subjected to pulling force, another standard definition of tensile stress. Coming to the compressive stress, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು compressive stress ಅಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಯಾವ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವೆನೆವರ್ ಯು ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಎ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಬರು ಶಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಂತು. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಲೋಡ್ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಕಾಲಮ್ಸು, ಪಿಲ್ಲರ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೋದು. ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇನ್ನು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಒನ್ ಲೇಯರ್ ಟು ಸ್ಲೈಡ್ ಓವರ್ ಅನದರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನೇ, ಬಟ್ ವೆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಡು, ಈ ಕಡೆ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಆದಾಗ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗೋ ಥರ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಟೌ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೌ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೀಕ್ ಲೆಟರ್. ಇದು ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೋಲ್ಟ್ಸು, ರಿವೆಟ್ಸು, ಕೀಸು ಅದೆಲ್ಲನೂ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಶಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇನ್ನು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಬೀಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೂಫ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೀಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡು ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸೈಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಔಟ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರು ಟೆನ್ಸೈಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು, ಇನ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರು ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಸ್ಸು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಲೋಡ್ ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದರೆ ಮೆಂಬರ್ ಮೇಲೆ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸೈಡು ಟೆನ್ಷನ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಆಗುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ಕಾಲಮ್ಸು, ಪಿಲ್ಲರ್ಸು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆನೆವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾಫ್ಟ್, ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು ಏನಾದ್ರು ಬೇರಿಂಗಿಂದ ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೋತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಮೆಂಬರು ಟ್ವಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಾರ್ಷನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಮೋಟರ್ ಶಾಫ್ಟು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಶಾಫ್ಟು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಆನಿಮೇಷನ್ ಹಿಯರ್, ಯಾವ ಥರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೀಕ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ನು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟಿಪ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಲೋಡ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಲೋಡ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸಮ್ಮರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್. Thank you for watching. Don't forget to
like, share and subscribe.